الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر 40ویں رکوع تک یہ 19 رکوع آج ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں 2 رکوع پڑھے ہیں۔ تو ہم سورہ بقرہ کے آخر تک آج خلاصہ بیان کریں گے 19 رکوع کا۔ جیسے کل کے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں زیادہ تر خطاب یہود کے ساتھ ہے، جو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو وہاں بنی اسرائیل یہود آباد تھے، اس لیے خطاب ان سے کیا گیا ہے، جو کل آپ کے سامنے خلاصے میں بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکومت قائم کی، جو مسلمانوں کی پہلی، ہماری تاریخ کی پہلی حکومت تھی، اسلامی ریاست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کے چلانے کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نظام بنایا جو اس صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو 3 باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات کل ہم نے پڑھ لی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ تہذیب الاخلاق، ہر شخص جو اس ملک میں رہتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہو، وہ اچھے اخلاق والا ہو۔ 2 رکوع میں اس کا بیان ہوا تھا، 19ویں اور 20ویں رکوع میں۔ پھر یہ بیان کیا دوسری چیز تدبیر المنزل، تمہاری فیملی سسٹم مضبوط ہو تو اس کے لیے پہلا اصول یہ بیان کیا گیا کہ ہر شخص کمائی کرے اور وہ سستی کا مظاہرہ نہ کرے، چست ہونا چاہیے، محنت کش ہونا چاہیے، اسے محنت کرنی، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، محنت کرے، مال کمائے۔ اور دوسری چیز صرف اموال، اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ یہ 2 باتیں کل بیان ہوئی تھی۔ تیسری بات، ایک فیملی سسٹم اور نظام کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ یہ ضروری ہے کہ جو اس فیملی کے بڑے ہیں وہ سب کے اندر مساوات کرے، برابری کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اللہ نے اس رکوع کے اندر 2 قانون بیان کیے ہیں۔ یہ 22واں رکوع ہے۔ یہ قانون تو بظاہر حکومت کے لیے ہے، اور مسلمانوں، ایک قانون جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، ایک قانون ہے جس کا تعلق مجرمین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، آیت نمبر 178 کے اندر مقتول اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس کے اللہ فرماتے ہیں تم پر قصاص، اللہ نے قصاص کا حکم تمہیں دیا ہے کہ تم مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی وہ قصاص لے گی، یعنی اس کا بدلہ لیا جائے گا اور برابری کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قصاص کا معنی ہے مساوات کے۔ تو ایک تو یہ نظام ہے جو حکومت کا نظام ہے، دوسری طرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر تدبیر المنزل، جو تمہارے بڑے ہیں وہ بھی گھر کے اندر مساوات رکھیں۔ مثال کے طور پر گھر میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہو بھی ہے، ان میں آپس میں چپقلش ہو جاتی ہے۔ جو گھر کے بڑے ہیں وہ اس معاملے کو بڑھائے نہیں اور آگ نہ لگائے، بلکہ اس کو بجھائے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز یہ بیان کی آیت نمبر 180 کے اندر
جو مالدار لوگ ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. مالدار لوگ وہ جو مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. پہلے حکم تھا، بعد میں والدین کا میراث میں اللہ نے حصہ بنا دیا. البتہ بعض علماء نے لکھا ہے جو والدین غیر مسلم ہیں ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، تو ان کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح مال میں وصیت کرتے وقت تم انصاف سے کام لیتے ہو، اس طرح فیملی سسٹم کے اندر ہر معاملے میں انصاف سے کام لو. فیملی نظام اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک اس میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو. تو تمہارے گھروں کے اندر بھی عدل ہونا چاہیے، تمہارے گھروں کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے. اس کے بعد پانچویں چیز جو فیملی کے لیے ضروری ہے، ایک اچھی فیملی کے لیے، وہ تعلیم ہے. جس فیملی میں تعلیم ہوگی وہ فیملی کامیاب ہوگی. اور اللہ یہ نظام دے رہا ہے تمہاری فیملی پڑھی لکھی ہو، تمہاری فیملی تعلیم یافتہ ہو. صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو. تو یہ اس سورت کے 23ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 185 کے اندر بیان ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں اس رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ آیا، تم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان میں ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. اس لیے زیادہ قرآن پڑھو. تو قرآن تو وہی پڑھے گا جسے قرآن پڑھنا آتا ہو. بچوں کو قرآن پڑھنا آئے گا تو گھر میں قرآن پڑھیں گے، بچیوں کو قرآن آئے گا تو بچیاں گھر میں قرآن پڑھے گی. گھر میں نماز اور قرآن کا ماحول ہوگا تو بچے قرآن پڑھیں گے. اللہ فرماتے کامیاب اور مضبوط فیملی وہ ہے جو تعلیم یافتہ ہو، جن کے بچوں کے پاس دنیا کا بھی علم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم ہو. وہ قرآن پڑھنا جانتے ہو، وہ قرآن سمجھتے ہو، دین کی باتیں ان کو معلوم ہو. تو یہ اصول اللہ نے 5 اصول بیان کیے ہیں ایک مضبوط فیملی کے لیے. اس کے بعد اگلے مضمون سے پہلے درمیان میں ایک مضمون اللہ نے بیان کیا اصلاح معاملات کا. اس لیے کہ جب آپس میں محلے میں ایک گلی میں 4-5 گھر رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ضرورت کے لیے وہ چیزوں کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے کچھ مانگ لیتے ہیں. اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، جس محلے میں، جس گلی اسٹریٹ میں تم رہتے ہو وہاں بھی امن کے ساتھ رہو، فتنہ فساد نہ کرو. اس کا اصول یہ بیان کیا. اس رکوع کے اندر آیت نمبر 188 کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں یا ایھا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال تم مت کھاؤ، رضامندی سے کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ جی تمہیں کوئی چیز مل گئی پڑوسی کی، تم نے اٹھا کر رکھ لی، اس کو بتایا نہیں، چھپا لیا. ایسا نہ کرو. اس لیے تمہارے محلے کا نظام، تمہاری گلی کا نظام، اسٹریٹ کا نظام خراب ہو جائے گا، اس میں فساد آ جائے گا. تو یہ تدبیر منزل یہ دوسری چیز ہے. پہلا سبق یہ سکھایا انڈیویجولی ہر انسان اس کے اخلاق اچھے ہو. دوسرا سبق یہ تمہارے گھروں کا سسٹم ٹھیک ہو. اب تیسرا سبق یہاں سکھایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک ریاست بنائی، ایک حکومت بنائی. اب حکومت کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے. ویسے تو حکومت نہیں چل سکتی، جس حکومت میں نظام ہوگا، اچھا نظام ہوگا تو اچھی طرح چلے گی. تو اللہ پاک اس کے لیے نظام بتا رہے ہیں. پہلا نظام یہ بتایا، کامیاب حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کا دفاع مضبوط ہو، اس ملک کی فوج مضبوط ہو. جس ملک کی فوج مضبوط نہیں ہوگی وہ اس کو تو اکھاڑ کر لوگ لے جائیں گے، اس کو تو کوئی زمین پر رہنے نہیں دے گا. اور دنیا کے اندر جتنی حکومتیں، ہر حکومت اپنی فوج کو مضبوط کرتی ہے. اللہ نے مسلمانوں کو حکومت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تم بھی تیار رہو، تمہاری فوج بھی مضبوط ہو اور ہر وقت تیار رہے وہ، چست رہے وہ. تو اس اگلے رکوع نمبر
24 के अंदर अब ये समझाया जा रहा है, आयत नंबर 190 में, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, जो तुमसे क़िताल करते तुम भी उनसे लड़ो, तो तुम पर हमला करते हैं तो ऐसा ना हो तुम बुज़दिली का मुज़ाहरा करो, तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, उस मुल्क की फौज मजबूत होनी चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ने समझाया, वला तातदू, तुम हद से ज्यादा तजावुज मत करो, जुल्म मत करो, तुम्हें इजाजत नहीं है। दुनिया के अंदर तो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर हमला करती है तो उस मुल्क के अंदर घुसकर उनके बच्चों को भी मारती हैं, उनकी औरतों को कत्ल कर देते हैं, उनके फसलों को जला देते हैं, उनके घरों को गिरा देते हैं, बूढ़ों को मारते हैं, जानवरों को तबाह कर देते हैं। अल्लाह फरमाते नहीं, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है, तुम मुसलमान हो, तुम ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। ये इस रुकू में बयान हो। अब अगला रुकू है रुकू नंबर 25, उसमें अल्लाह ताला हाजियों की किस्मों को बयान कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, एक तरफ फौजी का जिक्र हो रहा है, उसके बाद अगले रुकू में भी फौज का जिक्र हो रहा है, ये दरमियान में हाजी साहब का जिक्र कहां से आ गया, इसका रब्त क्या है? तो उलमा ने लिखा है, फौजी में और हाजी में, फौजी और हाजी, इनमें बहुत से काम ऐसे जो मुश्तरक है। नंबर 1, फौज में डिसिप्लिन होता है, तो हज के अंदर भी एक डिसिप्लिन होता है, फौज के अंदर एक कमांडर होता है, हज के अंदर इमामुल हज होता है, और सब एक साथ हज शुरू करते हैं, सब एक साथ मिना जाते हैं, एक आवाज सबकी होती है, एक मंजिल सबकी होती है, एक तरफ सब जा रहे हैं, मिना जा रहे हैं, वहां से अरफात, फिर मुजदलिफा, फिर मिना, एक काम, एक तवाफ कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, मुसलमानों के अंदर भी एक निज़ाम होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि वक्त पर फौजी उठता है, अपने काम करता है, हाजी भी सुबह वक्त पर उठ रहा है, वक्त पर जा रहा है, फलां वक्त में तुम्हें अरफात पहुंचना है, फलां वक्त में मुजदलिफा पहुंचना है। तो अल्लाह पाक ये हमारे अंदर भी ये चीज पैदा करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी ये निज़ाम पैदा हो, तुम वक्त पर अपना काम करो। इसी तरह हाजियों की 2 किस्में बयान की इस रुकू के अंदर, आयत नंबर 200 में और आयत नंबर 201 में, फमिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। कुछ हाजी तो ऐसे होते हैं कि वो दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया दे, वो सिर्फ दुनिया की फिक्र में होते हैं और आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। कुछ हाजी ऐसे होते हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया में भी अच्छा दे हमें, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत के अंदर भी हमें हसना अता फरमा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए है, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उनकी कमाई जो उन्होंने की है उनके लिए उनको वो हिस्सा मिलेगा। तो अल्लाह ऐसे हाजियों को पसंद करता है जो सिर्फ दुनिया की फिक्र नहीं करते, आखिरत की फिक्र भी करते हैं। फिर आगे रुकू नंबर 25 के बाद अब रुकू नंबर 26 है। यहां यह समझाया जा रहा है आयत नंबर 216 के अंदर कि उस मुल्क के अंदर उसकी फौज भी मजबूत हो। अब यह समझाया जा रहा है कि वो फौज अपने फरीजे में कोताही न करे। कोताही नहीं करनी चाहिए फरीजे में, बल्कि उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि उनको जनाब क्या किसी जंगल में, किसी पहाड़ में, किसी नदी नहर में उतरना सर्दी के ज़माने में दुश्वार हो। अल्लाह फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। अल्लाह फरमाते हैं मुमकिन है तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो। मुमकिन है कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगती हो कि तुम आराम करो, सर्दी का ज़माना है, कौन इस पहाड़ पे जाएगा, कौन इस मोर्चे में बैठेगा, बर्फ़ के ऊपर कौन जनाब रात गुजारेगा। अल्लाह फरमाते नहीं, तुम्हारी फौज के अंदर फरीज़े की अदायगी में कोताही नहीं होनी चाहिए। अगले रुकू के अंदर, रुकू नंबर 27 के अंदर यहाँ 3 बातें समझाई जा रही है। पहली बात ये समझाई जा रही है
ہر وقت تمہیں چوکس ہونا چاہیے. ایسی فوج مسلمان، کیونکہ حکومت بنی ہے اب مدینہ کے اندر، تو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری طاقت ایسی ہو، فوج ایسی ہو، ہر وقت تیار رہو، ہر وقت. اس لیے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، آیت نمبر 217 کے اندر. اس لیے کہ تمہارے دشمن تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے، اگر یہ ان کے بس میں ہو. ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دے. اس لیے تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ہاں. اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، تم نے ایک نظام بنایا، تم نے ایک ملک بنایا ہے، تم نے ایک حکومت بنائی ہے، اس حکومت کے اندر حلال کاروبار ہونے چاہیے، حرام کاروبار نہیں ہونا چاہیے. ملکی معیشت کی ترقی وہ حلال سے ہونی چاہیے، حرام سے نہیں ہونی چاہیے. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیکن گناہ اس کا فائدے سے زیادہ ہے. یہ پہلا حکم نازل ہوا شراب کے بارے میں، اور پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. تیسرے درجے میں پہنچ کر شراب کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے. تو سمجھایا کہ تمہارے ملک کے اندر تمہارا جو نظام ہے اس کی معیشت حلال پر ہو، حرام پر نہ ہو. تیسری چیز اس رکوع کے اندر یہ بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 221 میں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو اور مشرک مردوں سے بھی نہ کرو. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں آگے اب کچھ آگے جو رکوع ہے اس میں نکاح، طلاق، عدت، یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان واقع ہوتے ہیں. تو یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے. پہلا حکم دیا مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. ہاں کتابیت سے نکاح ہو سکتا ہے. مشرک تو چونکہ خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے، جو کسی مذہب پر جو اللہ نے جو کتاب اتاری ہے ان پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، جیسے یہ یہودی ہے، جیسے عیسائی ہے، ان سے شادی کر سکتے ہو، ان کی عورتوں سے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے مرد مسلمان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. ایک کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ عیسائی اور یہودی عورتوں سے تو شادی کرتے ہو لیکن تمہاری بچیوں کی شادیاں تم ان سے عیسائی اور یہودیوں سے نہیں کراتے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا ہم یہودی سے شادی ان یہودی عورت سے شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہودی مذہب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. ہم عیسائی عورت سے شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عیسائی مذہب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ہماری بچوں سے بھی شادی کر سکتے ہو. وجہ یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، تم نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر، تم ایمان نہیں رکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پہلی بات یہ سمجھائی مشرک سے شادی نہیں ہو. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ان مثالوں میں ابھی آگے آئے گا. وہ کہتے ہیں ایک طرف تو یہ مثالیں اللہ نے بیان کی، یہ حکم بیان کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان احکامات کی مشابہت حکومت کے ساتھ اور حکومتی مسائل کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. جس طرح ایک فیملی بنتی ہے میاں بیوی سے، تو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ گھر کے اندر جس سے تم شادی کرو وہ مشرک نہیں ہو سکتا. تو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے جس ملک میں تم رہتے ہو، چونکہ تم مسلمان ہو، تمہارا حاکم بھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی موحد ہوگا، مشرک نہیں. یہ پہلا قانون یہ بیان کیا. آگے چلیے، اب اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 28 ہے. اس میں بھی 3 باتیں بیان کی ہے. پہلی بات آیت نمبر 222 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تمہاری بیوی ہے لیکن حیض کی حالت میں تم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو. اللہ سمجھا رہے ہیں تمہارا ملک ہے، تمہارے رعایا ہے، اس میں مشرک رعایا بھی ہوں گے.
اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مندروں میں اپنے عبادت خانوں میں جا کر بتوں کی پوجا کریں گے. تو حاکم سے کہا جب وہ مندروں میں ہو، مسلمانوں سے کہا تم ان کو چھیڑو گے نہیں، ان کے قریب نہیں جاؤ گے، ان کے مذہب کو بند نہیں کرو گے، ان کو کرنے دو اپنی عبادت. دیکھو ایک طرف یہ بھی اس مسئلے سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا. تیسرا اور دوسرا مسئلہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. آیت نمبر 224 کے اندر تم اپنی قسموں، اللہ فرماتے اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ایسی قسمیں نہیں کھاؤ کہ ہم نیک کام نہیں کریں گے. اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو وہ توڑ دے، کفارہ دے. ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا، ساتھ میں اس اشارہ کر دیا اگر کسی حاکم نے، کسی جناب کیا ہے حکومت کے عہدیدار نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے تو اپنا فیصلہ واپس لے لے. تیسری بات جو اس رکوع کے آیت نمبر 226 کے اندر بیان ہو رہی ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. ایلا کیا، ایلا اس کو کہتے ہیں کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا 4 ماہ کے لیے یا اس سے زیادہ. اللہ فرماتے اس کو انتظار ہے 4 مہینے تک، اگر اندر اندر آ جائے تو ٹھیک ہے، ہاں تو پھر وہ جناب کیا ہے اس کی وہ ایلا نہیں ہوگا، نکاح باقی رہے گا اور اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. تو یہاں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے، ایک طرف تو یہ مسئلہ بیان کیا اور دوسرا یہ مسئلہ بیان اشارہ کر دیا کہ اگر کسی حاکم اور رعایا کے درمیان بھی ناچاقی ہو، اور جناب کیا ہے لوگ اپنے حاکم سے خوش نہ ہو، تو سمجھائے ایسا نہ کرو. حاکم بنانا کوئی کھیل نہیں ہے کہ روزانہ تم ایک صبح ایک حاکم بناؤ، 4 شام کو دوسرا حاکم بناؤ. نہیں بھائی، کوئی درمیان میں کوئی 4 مہینے تو ہونے چاہیے نا، تو کچھ مدت تو ہونی چاہیے تاکہ اس کو بھی موقع ملے اور تمہیں بھی موقع ملے، اس کو بھی کچھ نظام سمجھنے کا موقع ملے، چلانے کا، تمہیں بھی کچھ موقع ملے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 29. یہاں سمجھایا جا رہا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ کے بعد تم رجوع بھی کر سکتے ہو اور تم چاہو تو بیوی کو چھوڑ بھی سکتے ہو. تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے. اب سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی آیا، ایک مرتبہ تم نے اس کو موقع دیا، اس نے نظام چلایا، ٹھیک نہیں چلایا، پھر اس کو موقع دیا، پھر چلایا، پھر نہیں چلایا، 3 مرتبہ جب تم نے دیکھ لیا، فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو بار بار نہیں آزماؤ، اب وہ آزمانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 3 مرتبہ فیل ہو چکا ہے. ہاں اگر وہ جناب کیا ہے جس کو تم نے کوئی کام سونپا ہے وہ اس کو کسی اور جگہ بھیج دو، پھر وہ جناب وہاں جا کر وہ کام کریں اور سدھر جائے، پھر لوگ اس پہ یقین کر لیں، تو پھر تم اس کو موقع دے سکتے ہو. جیسے 3 مرتبہ طلاق دے دو، اب اس بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی اور شوہر سے نکاح کرے، پھر اس کا شوہر مر جائے یا وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور یہ واپس اکیلی رہ جائے، اب تم چاہو تو اس سے نکاح کر سکتے ہو. اس کے بعد اللہ اکبر اگلا رکوع ہے، اس کے رکوع نمبر 30 آیت نمبر 232. طلاق کے بعد فرمایا یہ حق نہیں ہے شوہر کو اپنی بیوی کو کسی اور جگہ نکاح کرنے سے منع کرے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اسی طرح اگر ایک شخص پہلے اس کے پاس عہدہ تھا، اب وہ عہدہ اس سے لے لیا گیا ہے، تو اس کو حق نہیں حاصل کہ آنے والے آدمی کو جس کو عہدہ مل رہا ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، اس کو کرنے دو. اس کے بعد دوسرا مسئلہ، ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ماں دودھ پلاتی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ مال کما کر لاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی رزق دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، کھانا دیتا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے اور باپ پیسے کما کر لاتا ہے. کہتا ہے اسی طرح جو حکومت ہوتی ہے یہ بھی رعایا ان کے بچوں کی طرح ہوتی ہے، تو وہ ان کی کفالت کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 234 کے اندر اگر
शोहर मर जाए, वल्लदीन युतवफ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो अब 4 महीने 10 दिन वो इद्दत में रहेगी। हाँ, और वो जनाब क्या है, अगले शोहर से निकाह नहीं कर सकती है। ये एक मसला तो ये बयान किया मियाँ बीवी का और इद्दत का, साथ में इशारा इस बात की तरफ भी कर दिया, अगर एक हाकिम चला जाए, जब तक दूसरा हाकिम नहीं आया हो तो जो पहले वाला निजाम था, कानून था, वही चलता रहेगा। जब नया आ जाएगा फिर और निजाम शुरू हो जाएगा। अगले रुकू के अंदर, रुकू नंबर 31 के अंदर, हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, आयत नंबर 239 में नमाजों की मुहाफजत करो, पाबंदी करो। इसी तरह समझाया जा रहा है, एक तरफ ये समझाया जा रहा है तुम नमाजों की पाबंदी करो, दूसरी तरफ ये समझाया जा रहा है जो मुल्की कवानीन है और उसूल है, कायदे हैं, उनको तोड़ने मत दो, उनकी मुहाफजत करो। अगला रुकू है, रुकू नंबर 32 के अंदर 2 चीजों के बारे में समझाया जा रहा है, एक बुज़दिली मत दिखाओ, एक कंजूसी मत करो। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम हज़रल मौत, कुछ लोग थे, एक वहां पर ताउन आ गया, वो ताउन से बचने के लिए वहां से निकल गए, लेकिन जब आगे पहुंचे तो अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे और वो जनाब सब के सब एक ही जगह मर गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। यहाँ इस वाक़े में ये समझाया जा रहा है मौत से डर कर मत भागो, मौत तो आने वाली चीज है, हाँ मौत की तैयारी करो। दूसरी चीज है कंजूसी मत करो। मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह पाक कई गुना बढ़ाकर चढ़ाकर उस पर तुम्हें सवाब अता फरमाते हैं। उसके बाद अगला रुकू है, रुकू नंबर 33 के अंदर, कि जब किसी अमीर का इंतखाब हो जाए तो उसका इंतखाब कैसे करना है, और इंतखाब के बाद फिर वो जनाब ये है कि झमघटा शुरू हो जाएगा, तो फिर वो लायक और नालायक को उसका इम्तियाज करेगा। माना ये है कि किसी कंपनी में लोग आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, एक मुल्क है, एक निज़ाम है, उस मुल्क के अंदर कंपनियां हैं, कंपनियां कैसे चलेंगी, उसमें लोग काम करेंगे, लोगों के ओहदे होंगे, फौज का एक निज़ाम है, मईशत का एक निज़ाम है, तालीम का एक निज़ाम है, बहुत सारे निज़ाम हैं। तो फरमाया उसमें अमीर जो है इंतखाब करेगा, जैसे हमारे यहाँ लोग इंटरव्यू लेते हैं, जो उस क्वालिफिकेशन जिसकी अच्छी होती है उसको और उसका तजुर्बा होता है, उस फील्ड में माहिर होता है। तो यहाँ अल्लाह पाक ये समझा रहे हैं, तालूत को अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई और जालूत के खात्मे के लिए वो निकले लश्कर लेकर, सब लोग पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया इसमें तो लायक भी है, नालायक भी है, इनका इम्तिहान लो। उन्होंने कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, अल्लाह एक नहर के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इसलिए कि आगे तो मुशक्कत है, प्यास है, गर्मी है, तो जो इसमें से पिएगा वो हमारी जमात में से नहीं होगा, वापस चला जाएगा, और जो नहीं पिएगा थोड़ा सा एक घूंट पीने की इजाजत है, इल्ला मन इख्तरफ गुरफा, एक चुल्लू पानी पीने की इजाजत है, इससे ज्यादा पिया तो वो नहीं होगा। तो फशरिबू मिनहु इल्ला कलीलन मिनहुम, बहुत ज्यादा लोगों ने पी लिया, वो फेल हो गए, पास होने वाले कम लोग थे। देखो अल्लाह ने ये भी समझाया तुम्हारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसमें इंतखाब भी होगा, हाँ उसके अंदर देखा जाएगा कितनी क्वालिफिकेशन, ऐसा ना हो हर जगह हर आदमी को भर्ती कर दो, नुकसान हो जाएगा, वो जो शोबा है, वो जो निज़ाम है वो खत्म हो जाएगा। आगे समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा है अल्लाह पाक कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि एक मुल्क के अंदर मुसलमानों ने मुल्क बनाया, अब उनको समझा रहे कैसे चलाना है। अब हाकिम साहब को समझाया जा रहा है, हाकिम का काम, सुभान अल्लाह, ये तो मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ, यकीन जाने आप तफसील से सुनेंगे एक एक आयत को, इंसान हैरान होता है कुरान ने कितनी बड़ी बड़ी बातें हमें समझाई हैं। हाकिम को समझाया जा रहा है, हाकिम साहब क्या करेंगे। हाकिम का पहला काम समझाया अगले रुकू के अंदर, आयत नंबर 254 में, हाकिम साहब तौहीद के अकीदे की हिफाजत करेंगे, माल भी खर्च करेंगे उस पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही
वला खुल्लतु वला शफाअतु वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये इशाअत, नश्र इशाअत इसकी होनी चाहिए, अकीदा तौहीद की हिफाजत हो जाए। चनांचे अगले रुकू के अंदर अकीदा तौहीद की नश्र इशाअत के लिए अल्लाह ने 3 मिसालें दी हैं। पहली मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बादशाह ने कहा, नमरूद ने कहा जिंदा मुर्दा मैं करता हूँ। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह करते, उसने कहा नहीं मैं करता हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, अल्लाह फरमाते हैं कि वो जनाब हैरान सरगर्दान लाजवाब हो गया, मबहूत हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह ने तौहीद की मिसाल दी है। दूसरी मिसाल दी है औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती पर हुआ जो अपने छतों पर गिरी हुई थी। क़ाला अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा, कहा अल्लाह इनको कैसे जिंदा करेगा इनके मरने के बाद। अल्लाह ने उनको ही मौत की नींद सुला दिया 100 साल तक। 100 साल तक वो सोते रहे, मौत वाक़ई हो गई, फिर अल्लाह ने जिंदा किया। पूछा कितने दिन तुम रहे, कहा लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या एक रात। यौमन एक दिन, औ बाज़ यौम या बाज़ यौम, एक दिन से भी कम कुछ हिस्सा। नबी है लेकिन ये नहीं मालूम कि 100 साल तक उन पर मौत वाक़ई हुई है। अल्लाह फरमा रहे अल्लाह इतना अजीम है, इतनी कुदरत वाला है। तीसरी मिसाल दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है ताकि दिल को इत्मीनान हो। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने साथ हिला लो, यानी उनको अपने साथ आदी बना लो, फिर उनको काट कर उनके टुकड़े अलग अलग पहाड़ के ऊपर डाल दो, फिर उनको आवाज दो तो आपके सामने दौड़कर जिंदा हालत में आ जाएंगे। अल्लाह ने कहा हुकूमत के लिए, एक निज़ाम के लिए ज़रूरी है उनके मुल्क के अंदर अक़ीदा तौहीद की नशर व इशाअत हो। हमारे अखबारात में, हमारे जराइद में, हमारी टीवी में, हमारे रेडियो के अंदर अक़ीदा तौहीद की नशर व इशाअत हो, क्यों कुरान अक़ीदा तौहीद की नशर व इशाअत करता है। हाँ, ये उस मुल्क को समझाया जा रहा है तुम्हारे मुल्क में कुफ्र की नशर व इशाअत न हो, बेहयाई की नशर व इशाअत न हो, शिर्क की नशर व इशाअत न हो, तौहीद की नशर व इशाअत हो, जो अल्लाह ने इस रुकू में की है। उसके बाद फिर समझाया जा रहा है अगले रुकू के अंदर, अल्लाह अकबर, हुकूमत के मुआविनीन 2 किस्म के होते हैं। एक अहले सरवत, मालदार लोग, तो वो हुकूमत के साथ ताउन करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनको समझाया जा रहा है याद रखो तुम हुकूमत से ताउन करो तो फिर उससे नाजायज बेनिफिट मत हासिल करो। तुम सपोर्ट करते हो, तुमने हुकूमत को सपोर्ट किया तो अब अपने लिए उससे नाजायज बेनिफिट हासिल करते हो, कहा नहीं ऐसा मत करो। उसके लिए 5 शर्तें अल्लाह ने बयान की है, मदद करो लेकिन इन 5 शर्तों के साथ। आयत नंबर 263 के अंदर सुम्म अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद मन्नन ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, फिर न वो एहसान जताते हैं और न सताते हैं, फिर एहसान नहीं जताते। पहली बात जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अब एहसान नहीं जताना है और न उससे किसी को नुकसान पहुंचाना है। उसके बाद दूसरी शराइत, वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफ़ुसिहिम, आयत नंबर 265 के अंदर अल्लाह की रजा के लिए देना है और इस तरह देना है कि देने के बाद दिल में मलाल ना हो, अफसोस ना हो, खुशी खुशी देना है। और उसके बाद अगले रुकू के अंदर सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, आयत नंबर 267, जो तुम दो पाक माल दो, अच्छा माल दो, नहीं रद्दी पुरानी चीजें मत दो। घर में कुर्सी खराब हो गई तो मस्जिद में भेज दी, घर में जनाब क्या है कोई किताब फट गई तो मस्जिद में भेज दी, घर में कोई टेबल की टांग टूट गई तो मस्जिद में भेज दी। यानी अल्लाह के घर में भेजना है तो अच्छी चीज भेजो, दो
पुरानी चीजें मत दो। तो अहले सरवत को समझाया तुम मदद करो लेकिन पाकीज़ा चीजों से करो। और दूसरी चीज, हुकूमत के मुआविनीन वो उलमा होते हैं, अहले इल्म होते हैं। वो हुकूमत कामयाब होती है जिसके पीछे दो किस्म के लोग होते हैं, एक मालदार लोग और एक अहले इल्म लोग। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा। जिसको अल्लाह फरमाते हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दिया गया है। अरबी जबान में खैर माल को भी कहते हैं, खैर हिकमत को भी कहा गया है, खैर कसीर कहा गया है। तो समझाया हुकूमत को माल की भी ज़रूरत है और हुकूमत को उलमा की भी ज़रूरत है। वही कामयाब हुकूमत होगी जिसमें उलमा होंगे, इसलिए कि उन उलमा के पास खैर कसीर है। आगे समझाया जा रहा है, 3 रुकू रह गए, आखिरी 3 रुकू। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, रुकू नंबर 38। जो लोग, अच्छा अब ये समझाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर इन्फाक होना चाहिए, खर्च करो, माल दो, गरीबों की मदद करो, सूदी निज़ाम नहीं होना चाहिए। वो हुकूमत कामयाब नहीं होगी जिसमें सूद का निज़ाम होगा। तो 2-3 बातें की सूद के हवाले से। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, पहली बात बे कारोबार हलाल है, सूद हराम है, एक बात। दूसरी बात यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद के अंदर बरकत नहीं है, अल्लाह उसे मिटा देता है। और सदक़ात खैरात के अंदर बरकत है, अल्लाह उसे बढ़ा देता है। तीसरी बात फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे, अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से फिर तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। तो अल्लाह ऐलान जंग कर दे, वो हुकूमत कहाँ से कामयाब होगी। उसके बाद अगला रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, 39 रुकू। तुम्हारे दरमियान में जो मामलात हो, कर्ज वगैरह हो, उसको लिख लिया करो ताकि कल को किसी किस्म का झगड़ा ना हो। 2 गवाह बना लिया करो, 2 मर्द, और अगर 2 मर्द न मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें बना लो। याद रखो, हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं 2 औरतें बनाना औरतों का हक मारना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये गवाही, इसका ताल्लुक हुकूक से नहीं है। इंसानी हुकूक ये है कि उसकी जान, माल, इज्जत, ये 3 चीजों में मर्द औरत बराबर है। मुसलमान और काफिर हो तो भी इस्लामी निजाम के अंदर वो बराबर है। गवाही का ताल्लुक हुकूक से नहीं है। अल्लाह फरमाते अकीमुश शहादा, शहादत कायम करो। फरमाया अकीमुस सला, नमाज कायम करो। उसकी इकामत का हुक्म दिया है। तो जिस तरह मर्द औरत की नमाज अलग अलग होती है, एक जैसी होती है, एक जैसी तो नहीं होती ना। औरत के लिए पूरा जनाब क्या सर डाम पे चेहरा खुला हुआ हो, बस हथेली और पांव खुले हो, बाकी पूरा बदन, अगर बदन में से कुछ हिस्सा खुला हो तो नमाज होगी। और मर्द के लिए तो जरूरी नहीं है कि वो जनाब सर डपा हुआ होना जरूरी है, बल्कि अगर वो नाफ से लेकर घुटने तक ये हिस्सा जो ये छुपा हुआ हो, नाफ और घुटने समेत, बाकी छुपा हुआ ना हो तो भी नमाज हो जाएगी। मर्द एहराम पहनता है, 2 चादरें, औरत नहीं पहनती। एक औरत कहे जी हम भी तो जनाब क्या है, हमारा भी हुकूक एक जैसे होने चाहिए, तो क्या वो हज में एहराम पहनेगी? तो शहादत का ताल्लुक इससे नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है, अल्लाह ने औरतों पर मेहरबानी की है। मर्द तो एक और एक जा रहे हैं, 2 आदमी, गलती करेगा तो करेगा, लेकिन औरत एक जा रही है, उसके साथ दूसरी औरत सपोर्ट के लिए भेजी गई है। अगर ये बेचारी कोई इससे भूल चूक हो जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे, तो अल्लाह ने उसकी इज्जत के लिए कि उस औरत को सपोर्ट किया जाए, उसकी इज्जत के लिए दूसरी औरत भेजी है। ये किसी के हक पर ढाका नहीं है। बहरहाल आजकल तो इस किस्म के यहाँ तो ये निज़ाम नहीं है, लेकिन जहाँ मुसलमानों का हुकूक निज़ाम बना, अल्लाह ने उनको ये समझाया है। तो ये भी समझ ले, इस औरतों के हुकूक पे डाका नहीं है ये। और आखिरी रुकू के अंदर, रुकू नंबर 40 के अंदर, ये जो हुकूमत होगी मुसलमानों की, अब जो बन गई है, और मदीने में अल्लाह ने बना दी पहली हुकूमत, तो फरमाया अब उसके अंदर एक जमात होगी, एक कैबिनेट होगी, एक मशवरा होगा, एक शूरा होगी। तो ये लोग कैसे होने चाहिए?
ان کے کیا صفات ہونے چاہیے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، جو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا۔ صحابہ نے کہا یہ تو بڑا مشکل حکم ہے، اگر ہم کسی چیز کا ارادہ کریں اس پر بھی حساب ہوگا؟ تو اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، بلکہ یوں کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کی بات سن لی اور اللہ کی بات مان لی۔ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے شورا کے اندر جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہو، جو اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے ہو۔ جس نظام کے اندر ایسے لوگ ہوں گے وہ نظام کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسأل